اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے ہمارے انسان اور جنات۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے جنات محبت کرتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن سے جنات نفرت کرتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں، اور وہ کون سے انسان ہیں جن سے جنات ڈرتے ہیں، اور وہ کون سے انسان ہیں جن کے ساتھ جنات نارمل ہیں۔ اس طریقے کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کسی کو مثلا مجھے دیکھنا ہے کہ میں دیکھوں تو میرا سب سے پہلے برج بنانا پڑے گا۔ برج جب بنا کر دیکھیں گے تو میرا برج نکلے گا قوس سیگیٹیریس، اور میرا جو نا مزاج وہ آتشی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جنات میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا جنوں کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ جنات ہیں کیا۔ جن جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہے، اور قرآن میں کہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جن بھی ایک مخلوق ہیں ہماری طرح، لیکن ان میں ایک خاصیت ہے کہ وہ نظر نہیں آتے۔ ان میں ایک خاصیت ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، اس لیے ان کو جن کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں جنین یعنی کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے جنین کہا گیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اسے علم غیب میں رکھا گیا ہے۔ تو جن جو ہے نا کیا اس زمین پر ہم پہلے آباد تھے یا جن آباد تھے؟ نہیں جی، اس زمین پر پہلے جنات آباد تھے، اور جو ابلیس لعین ہے جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ بھی ایک جن ہے۔ اور ابلیس کی پیدائش کے 1,44,000 سال پہلے ایک جن جس کا ذکر ملتا ہے اس کا نام ہے تارانوس۔ تارانوس جب جن اس زمین پر تھا تو اس وقت ان جنوں پر موت نہیں آتی تھی، یہ مرتے نہیں تھے۔ تارانوس کی پیدائش کے 36,000 سال تک ان میں کوئی جن نہیں مرا، تو زمین پر جن ہی جن ہو گئے۔ ان کی شرارتیں اتنی بڑھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان پر حملہ کر دو اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ تو فرشتوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب جو ان میں جن بچے جو فرما بردار جن تھے، ان میں سے ایک جن جو تھا اس کا نام تھا چلپا نیش۔ چلپا نیش کو جنوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا گیا کہ وہ جنوں کو ہدایت کرے۔ یہاں یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے جنوں کی ہدایت کے لیے مثلا رسول نہیں تھے، یہ جنوں کے لیے رسول صرف محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے ان کی ہدایت کے لیے چلپا نیش کو مقرر کیا گیا۔ چلپا نیش کے بعد جنوں کی ہدایت کے لیے باموس نامی ایک نیک جن کو مامور کیا گیا۔ پھر کافی عرصہ گزر گیا، اس میں اب ابلیس بھی پیدا ہو چکا تھا ان میں۔ اب ان کی شرارتیں بڑھ گئیں، یہ زمین تو کیا پہلے آسمان پر چلے گئے، دوسرے پھر تیسرے پر چلے گئے، تیسرے آسمان تک ان کی شرارتیں پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ عزرائیل آیا اور اس کی جماعت نے سب جنوں کو مار دیا، اور ان میں ابلیس بھی تھا۔ ابلیس نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور حضرت عزرائیل سے معافی مانگ لی، اور وہ فرشتوں میں پھر شامل ہو گیا۔ پھر اس کی تاریخ تو ایک علاوہ ہے، ہم یہاں دیکھیں گے کہ جنات کے لیے اب پھر حضرت آدم پیدا ہوا تو ابلیس ان سے جلتا تھا۔ ان انسانوں کی دشمنی ان کے ساتھ پھر واضح ہو گئی، جن اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ٹھہر گئے۔ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو روندہ درگاہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں
इंसानों को भड़काता रहूंगा और इनको गलत रास्ते पर लगाता रहूंगा। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इनको बख्शता रहूंगा। ये और बात है, हमारा काम है कि हम ये देख लें कि जिन किन के साथ ताल्लुक रखते हैं। जिन्नात दरअसल मार्ज जो मिन्नार से मार्ज मिन्नार यानी आग के शोले से पैदा किए गए हैं, इसलिए ये आग से हैं। इनका ताल्लुक हम इंसानों से कुछ इस तरह से है कि हमारे जो बुर्ज हैं उनमें से जो आतशी बुर्ज हैं, मसलन आतशी बुर्ज में हमल बुर्ज, असद बुर्ज और कौस बुर्ज, इनके ये दोस्त होते हैं क्योंकि आग से पैदा होते हैं, इनका मिजाज भी आग होता है। अब ये जो है ना जिन के ये दुश्मन होते हैं, जिन वो दुश्मन उनके होते हैं जिनका मिजाज हवा होता है, क्योंकि हवा आग को भड़काती है, उसका शोला बुलंद करती है। इसलिए ये जो है ना जोला बुर्ज वाले, मिजान बुर्ज वाले और दिल्लू बुर्ज वाले इनके गुस्से को उभारते हैं, इसलिए इनके दुश्मन होते हैं। अब ये जिन बुर्जों के साथ नॉर्मल रहते हैं वो है खाक, ये मिट्टी जमीन पर रहते हैं, इसलिए ये जो है ना सौर सुंबला और जद्दी से जो है ना नॉर्मल रहते हैं, ना उनको छेड़ते हैं, इनके रास्ते में आते हैं। अक्सर लोगों को जो सौर सुंबला जद्दी वालों को जिन नहीं होते। अब हम आते हैं उन लोगों के पास जिनसे ये जिन डरते हैं, जिन्हों की हवा निकल जाती है। वो बुर्ज है पहला सरतान, दूसरा जो है ना अकरब और तीसरा हौद, क्योंकि इनका मिजाज पानी होता है और पानी जो है ना आग बुझाने के लिए बहुत ही काफ़ी होता है। जितना भी बड़ी आग हो पानी उसे जो है ना बुझा देता है, इसलिए ये इनसे जो है ना ये डरते हैं। अच्छा, हम अब इनके डरने के बाद कुछ अपना जिन्नात हैं जिनको इबलीस ने, क्योंकि इबलीस और इंसानों की दुश्मनी हो गई, इबलीस ने जिनको लगा रखा है अपनी ड्यूटी पर, वो कुछ जिन हैं, वो उनका भी मैं जिक्र करना मुनासिब समझूंगा। वो 5 जिन हैं। एक पहले का नाम है सुबर, इसके जिम्मा है कि मुसीबतों का कारोबार में लाना, मुसीबतों का इंसान में लाना। जैसे इंसान ऐसे मुंह पीटे, सर पीटे और हाल हाल करे, वावेला मचाए, मुंह पर तमाचे मारे और जहलियत के नारे लगाए और इनको पसंदीदा जो है ना करके जो है ना नारे लगाए, ऐसे ये जहलियत के जैसे होते हैं। दूसरे का नाम है और, ये जो है ना शैतान मामूर है, ये लोगों को बद्दी का मर्तकब करता है और बद्दी पर लोगों को अच्छा करके और पसंदीदा करके जो है ना साबित करता है। इंसान उसको करने में जो है ना शौक महसूस करता है। जैसे कोई जो है ना ऐसे किसी औरत पर पैसे लुटा रहा होता है, ऐसे फेंक रहा होता है, तमाशे देख रहा होता है और बुराइयां नई पैसे कर रहे होते हैं, नए गालियां निकालते हैं। तीसरे का नाम मसव्वत है, मीम सीन वाउते, ये झूठ पर मामूर है, ये लोगों में अफवाहें, झूठी खबर फैलाकर जो है ना फसादात खड़े कर देता है। ये इंसानी शक्ल में भी आ सकता है। और अब जो है ना चौथा, इसका नाम है दासम, ये आदमी के साथ घर में दाखिल हो जाता है और घर वालों को गैर और गजब की नज़र से देखकर इंसान का IQ लेवल चेंज कर देता है और उसको गजबनाक करता है घर वालों के लिए। आखिरी जो 5वां उसका नाम है जकन्यूर। जकन्यूर, ये जकन्यूर जो है ना ये बाजारों में कम तुलवाता है, बददियानती, बेईमानी, कम तोलना, कारोबारी कौल फैल, तहरीर तकरीर में झूठ, फराड, ये कारोबार में जो है बेईमानी करना और चकले फहाशी कर दे, ये जो ना खुलवाता है। बस ये हैं जिन्नात जो हम पर मामूर हैं। अच्छा, ये जो है ना ज्यादातर असरात किन पर करते हैं? इन लोगों पर जो मसलन इसके खिलाफ हैं, मसलन हवा बुर्ज वाले, और फिर जो है ना ज्यादा असरात दोस्त तो होते हैं इन बुर्जों वाले के, अपना हमल, कौस और असद, इनको उभारता है गुस्से पर, इनसे जिना गुनाह करवाता है। जिसको भी देखो आदसी मिजाज होगा, वो जो है ना मसलन मेंटल केस होगा और जो है ना इनसे वही मेंटलिटी करवाते हैं। जैसे वो आप होते हैं, जिनका मतलब है धिंग यानी दबंग, तो वो इनको भी ये देख लो, कभी हमल बुर्ज वाला, असद बुर्ज वाला, कौस बुर्ज वाला धिंग होते हैं, लड़ाकू होते हैं, ऐसे जंगजू किस्म के होते हैं। ये थी मसलन। हाँ, अगर अब किसी पर इसरात देखो जिन्नात की, तो क्या करो? पढ़ो माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, और जो है ना ये नाक के नथने पकड़कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 66 बार पढ़कर जो है ना दम करो। जो है ना वो उससे खुद को भी दम कर सकते हो अपने ऐसे हाथ की उंगली पकड़कर, और अगर फिर भी करो तो ये हाथ से अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की यह पकड़कर अल्लाह अकबर करो तो वो निकल जाते हैं। ये जिन्नात इंसान के नाक, कान, आंखों और उन सुराखों से दिमाग में दाखिल हो जाते हैं और दिमाग को कंट्रोल करते हैं। तो इससे आप खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसा ना कर सको
بھئی کسی کو ایسا نہیں کر سکتا. بڑے خاص طور پر ہماری جو بلوچ برادری ہے نا وہ بہت ہی مثلا جو آپ کہتے ہیں بس جو کرو جی پیر جی آپ کریں. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا ہر مر سندا لوبان انگاروں پر ڈال کر دھونی خود لے لو. وما علینا الا البلاغ المبین.